The world is full of beautiful sounds, music, laughter, voices that inspire us. By listening, we learn, we dream, and we discover endless opportunities. But some don't hear any of this. In Sri Lanka, thousands of deaf children, so much talent, so few opportunities. For them, silence is not empty. It is a daily challenge, a world that often forgets to listen. Yet inside this silence lives strength, creativity, and dreams waiting for a chance. I am Sister Sunita, Principal of CC School, St. Joseph Hearing Impaired, Radhama. Since 1935, we started our school, Perpetual Help Sisters, in Belgium. Especially sisters came from Belgium, they started our school. So we give our children education, especially we want to improve their talent and we want to send them a good citizen to our country. So therefore we have many activities in our school. Especially we have very good staff, especially sisters in our group. They are very strong and very talented teachers. And we thank you for this event, Ceylon Deaf Adventures Group. Greatly appreciate your support for this project. We would like to join with you and we give our support to you and we expect your goodwill help us, especially for our children, to move forward to the society with a good citizen. So thank you very much for giving this opportunity for our children. May God bless you. I'm Father Samantha and I'm running here School of Visual Art. So visual means what you can see. So I am running a school, I'm teaching students how to make sculptures, paintings, ceramics and pottery and all. So this is what you can see. So I was in Florence and I did my master's there and I came back here in 2015 and I started the school. So I am teaching now more than 70, I have taught more than 70 students. So now they are doing well. So I teach them how to see things visually, how to put your soul into the visual art. What you think and what you experience, how you express in visually. So that's what I'm doing. So now we are stepping into a new area. That is, now our sons, they asked me to conduct a program for the deaf and dumb students of this country. So I thought this is a very good opportunity and I really like this program. So I think what the deaf people, they can concentrate more. So this is painting or making a sculpture is not what you just do for what you hand, but what you think. So and how you express yourself with clay or with paint, what you have in your mind. So this is going to be a new experience and new idea to the country and to the world. Ceylon Deaf Adventure over team එකට මම සුබ පතනවා. මට මේ වගේ අවස්ථාවකට සම්බන්ධ වෙන්න ලැබීම එකක් මට ලොකු ගෞරවයක් සහ සතුටක්. මොකද හේතුව මම ඉතාමත් පුංචි තැනකින් ආපු කෙනෙක්. මගේ ලයිෆ් එකේ මට කවුරුත් දේවල් කියලා දෙන්න හිටියේ නැහැ. මග පෙන්වන්න හිටියේ නැහැ. මම ව්‍යාපාර පටන් ගත්තේ 2006 වගේ කාලේ 2015 විතර වෙනකොට තමයි ඇත්තටම වැරදි කරලාම වැරදිම් වෙන විදිහ ඉගෙනගෙන ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ ගොඩනැගෙන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කාලේදී තමයි මට ඕන වෙන්නේ මේ මට වැරදිච්ච දේවල් තව කෙනෙකුට වරදින්න නැති වෙන්න කොහොමද උදව් කරන්න පුළුවන් කොහොමද ව්‍යාපාර ඩිජිටලයිස් කරන්න යන්න දේවල් උගන්වන්න. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව USAID වගේ ආයතන ප්‍රාදේශීය සභා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මෙන්න මේ වගේ ආයතනත් එක්ක එකතු වෙලා ව්‍යවසායික 22000කට වඩා ව්‍යවසායිකවම සමහර නෙවෙයි නමුත් තරුණියෝ පුද්ගලයන් 22000කට වඩා පුහුණු කරන්න හැකියාව හම්බුණා. ඒ කාලේ තමයි අපි ලීඩර්ෂිප් ඉන් ඇක්ෂන් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි එක පටන් ගත්තේ පුහුණු කිරීම සඳහාම.
ඒගොල්ලන්ට පුංචි හරි දැනුමක් ෂෙයා කරන්න, ඒගොල්ලන්ගේ මහා ව්‍යාපාරයට පොඩි හරි උදව්වක් කරන්න හැකියාව හම්බවීම ගැන මට සතුටු වෙනවා. හැබැයි අද දවසේ මම තව ගොඩාක් සතුටු වෙනවා මේ වීඩියෝ එක කරන මොහොතේදී සිලෝන් ඩෙෆ් ඇඩ්වෙන්චර්ත් එක්ක එකතු වෙලා ලංකාවේ ඉන්න අපේ කොටසක් අපිට මට කවදාවත් රීච් කරන්න බැරි වෙච්ච කණ්ඩායමකට ඩිෆරන්ට්ලි ඒබල් ටීම් එකකට සහයෝගය දෙන්න හැකියාව හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක පේසස් දෙකකින් යන්නේ. පළවෙනි කොටසදී වෙන්නේ අතරම ෆාදර් සමන්ත ලංකාවේ ඉන්න දක්ෂම මූර්ති නිර්මාණ ශිල්පියා සහ එතුමා තමයි ඒක ගොඩක් අයට ගන්නපු කෙනෙක්. ඉතින් එතුමා සමග අත්තල් වැඳගෙන තිබෙනවා සිලෝන් ඩෙෆ් ඇඩ්වෙන්චර් ටීම් එක සහ මගේ කොටස වෙන්නේ. ඒ අයට ඒ පුහුණුව ලැබුණට පස්සේ ඒගොල්ලෝ නිර්මාණය කරන ඒගොල්ලන්ගේ අත්වලින් ලස්සනට නිර්මාණය කරන දේවල් ග්ලෝබල් මාකට් එකට ගෙනියන්න ඒගොල්ලන්ට පුහුණුව ලබා දෙන එක. මේක මට ලොකු අලුත් අත්දැකීමක්. මොකද මම ගොඩක් වැරදි මැදින් ආපු කෙනෙක්, වැරදීම් කරපුලා ආපු කෙනෙක්. ඒ නිසා මම දන්නවා ඒක පහසු පාරක් නෙවෙයි වැරදි යන එක. නමුත් මම උත්සාහ කරනවා ඒ කණ්ඩායමට හෑන්ඩ් ස්පීක් කියන ඒ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ට කවදාවත් වර්ධින්නේ නැතුව තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකට ගෙනියන්න සහයෝගය දෙන්න මම උපරිම උත්සාහ කරනවා. මේක ඇත්තටම මම තෘප්තියෙන් සතුටෙන් කරන දෙයක්, මුදල් බලාපොරොත්තුෙන් කරන දෙයක් නෙවෙයි. මොකද හේතුව මේ වගේ දේවල් වලට සහයෝගය දෙන්න ලැබීමම මම හිතනවා මේ පොළොවට මම එන්න හේතුවට ප්‍රධාන ඒක මේ පොළොවේ මම ජීවත් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුවක් කියන එක. ඒ කියන්නේ මගේ අරමුණට මම මේ පොළොවට එන්න යම් හේතුවක් තිබුණා. ඒ හේතුව ඉෂ්ට කරන්න ඒ මගේ යුතුයකමක කොටසක් කියන එක මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම ඔබටත් ආරාධනා කරනවා එන්න අත්වල බඳ ගන්න සිලෝන් ඩෙෆ් ඇඩ්වෙන්චර් ටීම් එකත් එක්ක මේ හෑන්ඩ් ස්පීක් කියන මොමන්ට් එක, මේ හෑන්ඩ් ස්පීක් කියන වැඩසටහන දිගටම යන්න යන එකක් කියන එක තමයි මාව දැනුවත් කළේ. මේ වැඩසටහනට දෙන්න පුළුවන් උපරිම සහයෝගය දෙන්න. මොකද හේතුව මේ කණ්ඩායම මම හොඳට අඳුනන ටීම් එකක්. මේ අය ඉතාමත් දක්ෂ තරුණ කණ්ඩායමක්. මේගොල්ලන්ගේ තියෙන එනර්ජි එක, මේගොල්ලෝ මේ වෙනකම් කරලා තියෙන වැඩ මම මගේ ඇස් දෙකෙන් දැකපු කෙනෙක්. ඒ නිසා මම කැමති පුද්ගලිකව ඒ වගේ ටීම් එකක් එක්ක වැඩ කරන්න. ඉතින් මට මේ අවස්ථාව ලැබීම ගැන මම ගොඩාක් සතුටු වෙන අතර මම ඔබටත් ආරාධනා කරනවා නැවතත් එන්නේ අත්තල් බඳ ගන්න සිලෝන් ඩෙෆ් ඇඩ්වෙන්චර් ටීම් එකත් එක්ක මේ හෑන්ඩ් ස්පීක් කියන මොමන්ට් එකට නැත්නම් මොමන්ට් එකට වැඩසටහනට මම හිතනවා ඒක ලංකාව ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගෙන යන්න ලංකාවේ මේ වැඩසටහන මම හිතනවා මම දකිනවා මම විෂුවලයිස් කරනවා මේ වැඩසටහන මුළු ලෝකෙටම ආදර්ශයක් දෙන වැඩසටහනක් බවට පත් වෙන්න යනවා. කොහොමද පොඩි ටීම් එකක් එකතු වෙලා, කොහොමද ඔබ වගේ අය එකතු වෙලා, මම අපි වගේ සරල මිනිස්සු එකතු වෙලා මේ ලංකාවේ ඉන්න ඩෙෆ් කමියුනිටි එකට සහයෝගය දීලා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවන මට්ටම ඉහළ නංවලා අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක මුළු ලෝකෙටම ආදර්ශයක් කියලා. ස්තුතියි. That's exactly why we started Siloan Deaf Adventures, not to do a charity, to prove deaf hands can create real business and real future. We have found the students, we have found the masters, and we have built the plan. Now we need your support to turn this project into a real lasting success. On our workshop, we are covering the 3 steps of sculpturing, modeling, mold making and casting. So we will see you at the workshop. We found the best masters to guide our students, to teach them skills, to shape their talent, to shape their future. But this journey cannot continue alone. With your support, we can give these children more than training. We can give them confidence, independence,
and hope. Join us. Help us turn silence into strength and talent into opportunity.